ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಕಾಲಜಿ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಕಾಲಜಿ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. In the previous class we discussed about and also completes the first chapter of the last unit ecology, the chapter organism and population. In that chapter we studied organisms, then biotic abiotic factors, responses to abiotic factors, then population density, population growth models and population interactions. All these studied in that chapter, organism and population. Now in this class we will start the second chapter of ecology unit, that is ecosystem. ಈಗ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ecosystem nothing but it composed of both biotic abiotic factors and interaction between them. ಏನು ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ecosystem nothing but a functional unit of nature. Now coming to the definition for ecosystem. Definition. So it is a geographical area. It is a geographical area. Geographical area where plants, animals and other organisms including abiotic factors all work together to form of a life. So this is the definition for ecosystem. ಏನಂತ ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, ಬೌಂಡರಿ. ಏನು ಒಂದು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಆ ಬೌಂಡರಿ ಒಳಗಡೆ, ದಟ್ ಬೌಂಡರಿ, ದಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, animals and other organisms including abiotic factors. ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ, ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ, ಹಾಗೆ abiotic factors ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then all work together to form of a life. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಂಕ್ಷನಬಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. In other words, it is also defined as group or community of living organisms live each and interact with each other in a specific environment. That is
also called or definition for ecosystem. So there are two definitions of statement for ecosystem. So in other words, group or community of living organisms live with and interact with each other in a specific environment that is also termed as ecosystem. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ನಾ types of ecosystem. So what are the types as we identified in the biosphere? So types of ecosystem. So there are two types of ecosystem. That means the particular environment. What are those two types of ecosystem? One is terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem. And the second one is aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem. So these two are two types of ecosystem. ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ecosystem and second one is aquatic ecosystem. Ecosystem in water. So that ecosystem found in water. Different types of water body. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ different kinds of ecosystem ಏನಿದೆ, that is also another group of ecosystem, major group of ecosystem, that is aquatic ecosystem. So these two are two groups or two types of ecosystem, namely terrestrial or land ecosystem and aquatic ecosystem. Now examples for these two. Coming to the first one, terrestrial or land ecosystem. Terrestrial or otherwise called as land ecosystem. So example for this type of ecosystem, that is desert ecosystem, then grassland, then rainforest, etc. ನೋಡಿ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಹಾಗೆ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ on earth or land. Coming to the second one, aquatic ecosystem. So what are the examples for aquatic ecosystem? That is in water body. For example, pond ecosystem, then lake ecosystem, then river ecosystem, ocean ecosystem, etc. Estuaries. Okay, so these are examples for aquatic type of ecosystem, either pond, lake, river, estuaries, etc. So this is the type of ecosystem. Now ecosystem, the structure and the function of the ecosystem. Now the structure and function
ecosystem. Ecosystem. So what is meant by structure? In any kind of ecosystem, that specific environment composed of specific type of biotic and abiotic components. This is very important in all kind of ecosystem. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ವಿಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ in a ecosystem, both, that is the composition of abiotic and biotic factors, then they interact between each other. ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ abiotic and biotic factors, that result or that brings a physical structure of the ecosystem. So structure means both abiotic and biotic components, abiotic components and biotic components, biotic components. So abiotic components includes water, temperature, light, okay, etc. Mainly light, water, temperature, and then soil also. So these are all grouped as abiotic factors. Then biotic factors includes only plants and animals and also decomposers in ecosystem. Decomposers. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ, ಆನಿಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದೀಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ that is decomposers in particular ecosystem. They play a major role in the ecosystem. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್? ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಯಾವ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. Fungi. What's the function of bacteria and fungi in any kind of ecosystem? They decompose dead and decaying organic matter in the particular type of ecosystem. ಇವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದಾಗ, ಈ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ by the help of decomposers. That phenomenon is called as decomposition. ಅದೇನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವುದೇ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐದರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನೌ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, the interaction between biotic and abiotic factors or components that brings or result a physical structure.
ಇವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ, ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ. So physical structure of an ecosystem is the main characteristic feature of all kinds of ecosystem. That is physical structure. How it forms? So that the physical structure formed by the interaction between biotic and abiotic components in a specific environment, nothing but ecosystem. ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಚನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನೌ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ stratification. What is meant by stratification? Now, in any kind of ecosystem, that is vertical distribution of plants, different plants and animals at different levels of the ecosystem, that is said to be stratification. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ of different organisms at different levels of the ecosystem. That is called stratification. It's very important for board examination point of view. They may ask this for 1 mark. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ define stratification or what is stratification. That means vertical distribution of different organisms at different levels of ecosystem. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಅನಿಮಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆಕ್ಯುಪೈ at different levels of the ecosystem. ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ವರ್ಟಿಕಲ್. ಲುಕ್ at this diagram. Vertical means, so this is example for the aquatic ecosystem. Okay, lake ecosystem. Just for imagine. So here vertical distribution means this is the line. That line creates different levels. So this one is the first level, so this is the second, this is the third, and this is the fourth. So these are different levels where different groups of organisms occupied. ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಯಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾ we move on to the components of ecosystem. So what are the components composed in any kind of ecosystem? That is components of ecosystem. Now, in any kind of ecosystem, there are 4 major types of components of that. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಐದರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ರೀತಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್
ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೋಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So the four major types of ecosystem components, namely first one productivity, then second one decomposition, and third one energy flow or flow of energy, then last one nutrient cycle. So these are four components, nothing but factors of an ecosystem. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಆ ನಾಲ್ಕು ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು, ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. So in a particular type of ecosystem, after the death of plant or animal body, then they settled at the bottom. Now decomposers decompose dead and decaying organic matter from that body and converted into simple inorganic matter. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು? ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸು. ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ? ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. Now third one is energy flow. So in any kind of ecosystem we can see the flow of energy from lower level to higher level. ಯಾವುದೇ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಪ್ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. Now the last factor or component, that is nutrient cycle. Essential nutrients are settled at the bottom of any kind of ecosystem by the help of decomposers during decomposition. So that fine matrix, inorganic matrix containing essential nutrients, then that essential nutrients once again consumed by plants, then converted into energy. So this is cycling way, that is nutrient cycle. ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್.
ecosystem. So there are four major types of components or factors of ecosystem, namely productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycle. Now coming to the first one, productivity. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ, productivity ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. Before that, so we will discuss about the ecosystem of pond. For example, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ನೌ ದಿ ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Pond ecosystem. So in the pond ecosystem, just we have to understand how the function in the ecosystem, both the interaction between biotic and abiotic factors that runs the function of the ecosystem. So that's one example, pond ecosystem. Now the pond ecosystem, here in the pond ecosystem, biotic factors are ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಪಾಂಡ್ ಕೊಡ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ includes phytoplanktons and zooplanktons. Then abiotic factor plus decomposers. Then abiotic factor in a pond ecosystem, abiotic factor includes sunlight, temperature, water, etc. soil. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ abiotic factors. How they distribute at a specific trophic level in that pond ecosystem. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಂಡ್. ಇದು ಒಂದು ಕೊಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಯೋಟಿಕ್ abiotic ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ algae, submerged plants and floating plants in the pond. So they already grow at the edge part of the pond. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆ ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದದ್ದು, ಆಲ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹಾಗೆ ತೇಲುವಂತ ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗ
ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್, these plants absorb a sunlight, that is radiant energy from the sun. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಇವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ ನಾವು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಂಡ್. So what is the next group of organisms after the producers? They are consumers. ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಾವು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರವರು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ದೇ ಫೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಸ್ಯವನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಅವರು, ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರು, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಇವ್ರು ಯಾರು, ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಯಾರು ಅಂದಾಗ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್, crabs, snails, etc. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನೌ these zooplankton, small fishes, crabs, snails, so they feed crabs, snails, they feed plants. ಸೊ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಂಡ್. ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಭಾಗ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. Then large fishes and other organisms, large crabs, fishes in that plant, they occupy the third level. So ಮೂರನೇ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. They feed small fishes, crabs, snails. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೇ ಫೀಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. Then tertiary, like that. So these are different trophic levels of that pond ecosystem. Mainly producers and consumers. Producers are always plants.
ಯಾವುದೇ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ದೇ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಕೆಳಗೆ ಮೊದಲು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಟಾನ್ಸ್, ಝೂ ಪ್ಲಾಂಟಾನ್ಸ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಈಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್, so they play a major role in any kind of ecosystem. Decomposers like bacteria and fungi. Now after in this pond, the dead and decaying part of plant body or animal body, ಈ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸತ್ತಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತಂತಹ ಎಲೆ, ಏನು ಆ ಎಲೆ ಕಾಂಡ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫೈನಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತದೋ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ. ನೌ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್. ದಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ takes place by decomposers like fungi and bacteria. So fungi and bacteria, so located at the bottom of the pond ecosystem, so they decomposed dead and decaying organic matter into inorganic matter, simple inorganic matter. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ? ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ದೋಸ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಂಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ? ತಳಭಾಗವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫೈನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅಗೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ utilized that inorganic molecules for their growth and development, nothing but photosynthesis. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ? ರೀಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ಸ್ by the help of biotic and abiotic components in that specific environment, that is pond. So we can see producers, consumers are primary or secondary and tertiary consumers. All they occupied at a specific trophic level of that ecosystem. So producers, nothing but the plants. In any kind of ecosystem, they occupied the first trophic level. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ an example of pond ecosystem, so through which we can study how components interact and run that specific environment or ecosystem. Now coming to the productivity. So this is enough for this class. I will take up the first factor, productivity in next class. Till then, goodbye.